सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। मनीष जीवन को जदि आमे सार्थक करि न पारिले तेबे मनीष जीवन पाइकरी किछि लाभ होई पारला नाही। जी जो कर्म भी करू से दिगरे सफलता हासिल करिवार अछि। मु गोटे कर्म करिवि किंतु सेथरे मते सफलता मिलिबनी, मु तार उद्देश्य को बुझिनी, मु ता लक्ष्य बोली मोर किछि नाही, तेबे सेटा वास्तव जीवन कुहा जीव नाही। तेणु आमे ईश्वर जेतेबेले हमकु गोटे चिंता चेतना विद्या बुद्धि विवेक सब देइचंती, तो आमे एमिति कर्म करिबा जो कर्मटा हमर धर्म ही पारुथिबो। आमे धर्म को धारण करिबा उचित, धर्म हमकु भी धारण करिबा उचित। तेबे मनीष जीवन को सार्थक भावरे यथार्थ भावरे आमे समय को काटिकिरी आमर मृत्यु हो जाऊ। दिने ना दिने तो समस्तंकर मृत्यु हब, तो एमिति कर्म करी मृत्यु हेई थाऊ जा फल कि किछि लोक जेमिति आमको मन रखिथिबे, आम भितर मनीष पणिया को से माने देखिथिबे। भाई गोटे कथा हम पचारिबी, धर्म पालन अनेक दिग रही से दिग भितर आमको कौन माने कौन कले जे माने केमिति कले मनुष्य जीवनटा सार्थक हबो टिके हमको भाई टिके कहिबे। हाँ, से दिन परीक्षित महाराज जेतेबेले तांकर मरण आसन्न प्राय जानी गले, से भी द्वंद्व पड़िथिले। धर्म पालन रो बहुत दिग रही, यज्ञ करी हबो, नाम संकीर्तन करी हबो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, बहुत कथा आम संस्कृति रो शास्त्र पुराण रे सब अछि। तेणु आपण जोटा आज पचारले जे कौन कले मनीष जीवनटा सार्थक हबो। आज्ञा धरापृष्ठ को मनीष कहीं आसीची सेटा प्रथमे बुझिबा को पड़िबो हैला। आज्ञा मु ए विषय रे एई प्रश्नटा आपण आउ गोटे ढंगरे बे पचारले, किंतु या पूर्वरु अनेक भाई भौणी माने पचारिचंती, अनेक थर भी मु यार उत्तर देइची। पृथ्वी होची आमर जन्मभूमि, पृथ्वी पुणी आमर कर्मभूमि। जन्मर कारण होची कर्म करिबा पई। जीव कर्म बंधन रे पड़िची बोली बारंबार धरापृष्ठ को आसुची। जदि मुक्ति मुख्य निर्वाण से पाई सारी थांता आउ धरापृष्ठ को आसीबार कौन से कारण नाही। कर्मफल भोग करिबा को तार बाकी अछि, सेति पई से धरापृष्ठ को आसीची। तेबे कर्म द्वारा ही कर्म बंधन रो से मुक्ति पाई पारिबो। बुझि परछ ना कथा, जेमते कंटा को कंटा रे ही कोडा जाय, अलगा कोथरे काढी हबो नाही। माने आमे पूर्वरु मंद कर्म करिछे, तेणु एबे भल कर्म कले जाई से मंदर कर्म फल भोग करि सारला परे आमे नुआ किछि संचय करिले तापरे जाई हमर जीवनटा सुधुरी जीव। बुझिबल, आमे पूर्व मंद कर्म रु मुक्त होई पारिबा। से जो कर्म फलटा जोटा प्रारब्ध हाथ को आसुची, विपद आपद जातना जंत्रणा, देखो परीक्षित कर्म बंधन रु केमिति मुक्त हेबे। मात्र 7 दिन समय बाकी अछि। जेतेबेले प्रश्न उठिला अनेक कथा अनेक लोक कहिले, बुझि परछ ना। आगुरु से तो प्रजा मान को न्याय नीति पालन करी धर्म अर्जन करी सारी थिले ना, से धर्मपरायण राजा थिले। आज्ञा बहुत पुण्य अर्जन करी सारी थिले, शरीर द्वारा अनेक मंगलकर कार्य करी सारी थिले, हेले मनटा बंधन रु मुक्त होई पारि नथिला। बुझि परछ ना कथा। आज्ञा बंधन मुक्त करा जाय मन को, आउ काहा को नुहे। कारण तांकर मनटा सेते बेले दोहली जाईची, जेतेबेले समीक ऋषिंकर पुओ शृंगी अभिशाप देईची। तांको से तो बहुत धर्म कार्य करिछन, से क्लियर होई जिबा कथा जे नाइ मु तो धर्म करिछि, अधर्म किछि करि नाइ। किंतु जेतेबेले से गोटे असंगति कार्यटे करि देले, माने तांको मन भितरे तो मुहुर्मुहु भावनार परिवर्तन हुए। तेणु भल मंद उभय मनीष भितरे अछि। जी अनेक क्रोधी, सी भी अनेक दयालु, एमिति सब भावना मनीष भितरे अछि। तेणु सामान्यतम भूल पाई से दिन सी टिके पश्चाताप करिसंती एवं अभिशाप पाइछन्ती। मनटा द्वंद्वपूर्ण हो जाइछि। तेणु मन को केमिति से बंधन मुक्त करिवे, सृष्टि संबंध रे सत्य ज्ञान लाभ कले जाई मन बंधन रु मुक्त होई पारिबो।
ମନ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଜୀବ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ସେ ପଡେ ନାହିଁ କି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ ତାର ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ କରଣୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା କଣ ନା ସେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଶ୍ରବଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ପରାମର୍ଶ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଛ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ଆସିଛି। ଏବେ ସେ କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କର୍ମ କରି ସାରିଛି। ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଭଗବତ କର୍ମ କରିବ ସଚେତନ ହେଇକିରି। କେବଳ ଭଲ କର୍ମ କରି ଚାଲିଲେ ଯାଇ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେ କର୍ମଟା କଣ? ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ସେ ବନ୍ଧନର ବଳୟକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। କଥାରେ କୁହାଯାଇନି କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ହିଁ କର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଧର୍ମର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କର୍ମ, ବିହିତ କର୍ମ। ସେ କର୍ମ ପୁଣି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଉଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ବିଧାତା ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ କରି ଚାଲିଛି ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ମଣିଷ ସବୁ କାମ ଭାବିଚିନ୍ତି କରୁଛି। ଭାବିଚିନ୍ତି କରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭାବିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମର ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମ ଠାରୁ ଯେ ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଶା। ସେ ପରମ ପିତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ସେମିତି କର୍ମ ଅଛି। ଯୋଉଟା ପଚାରିଲ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଧର୍ମ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ସେ କର୍ମଟା ହଉଛି ସେବା। କେବଳ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ଜୟ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହିଂସା ଈର୍ଷା ଭଳି ମାନସିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେଲେ ଜୀବ କେବେ ସେବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା। ଯେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଜୀବକୁ ମାନସ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ କିଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମାନସିକ ମହୋତ୍ସବ। ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପାଇଁ ତମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଲା ମନକୁ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ କେମିତି କରେଇବ, ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରେଇବ। ପରହିଂସା, ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ରହିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ତା ଦ୍ୱାରା ମନ ପବିତ୍ର ହବ, ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ତା ମନରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ ହବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ କେବଳ ଯଥା କଥାଟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅଯଥା କଥାରୁ ମନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ମାନସିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦେଇପାରିବ, ନତୁବା ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନହେଲେ ସବୁ କର୍ମରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଖୋଜିବ ମଣିଷ। ମାନେ କର୍ମଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମତେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ ସେ ହିସାବ କିତାବ ସେ କଷିବ। ସବୁବେଳେ କହିବ ଏଇଟା କଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ, ସେଇଟା କଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ, କୋଉ କର୍ମରେ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କି। ଲାଭ ଖୋଜିଲେ ତାକୁ ସେବା କୁହାଯିବ କି, ତ୍ୟାଗ କୁହାଯିବ କି? ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବି ଜୟ କରିପାରିବ। ସବୁ ସିଦ୍ଧି ତୁମ ହାତ ମୁଠାକୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତୁମେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ କି? ନା। ତୁମେ ସେବା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ତାର ଅବୁଝାମଣାକୁ ଅଯଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ହଉଛି ତୁମ ଉପରେ, ସେ କଥା ଈଶ୍ୱର ବୁଝିବେ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା ଦେଉଛ ତେବେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କୃପା କରିବେ, ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଯିବ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବ ଆସିଛି କର୍ମ କରି କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଏକଥା ବୁଝିଛନ୍ତି କେହି? ସେବାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ତାହା ଧର୍ମ ହେଇଯିବ। ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା ବି ଦରକାର ମଣିଷର। ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ଯାଇ ମନଟା ସରଳ ହବ। ସରଳ ମନ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ କଣ ଦାନ କରିବ, ଧର୍ମ କରିବ, ସେଟା ଏକ ପ୍ରକାର ସେବା। କିନ୍ତୁ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଥିବା ଦରକାର, ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେଲା ଭଳି ନୁହେଁ। ଠାକୁର ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟା ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦୋଳି ତତରେ କହିନାହାନ୍ତି କି
ତୋପ କମାଣର ଧମକ ଦେଇ କଣ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ହୁଏ ରେ? ଏଥିପାଇଁ ଲୋଡା ହଉଛି ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ସମତା, ଆନ୍ତରିକତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତ୍ୟାଗ, ଦାନ, ବନ୍ଧୁତ୍ବ, ଭ୍ରାତୃତ୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ଉଦାରତା, ସରଳତା, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ମଧୁର ବଚନ, ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତତା। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆଚରଣ ନହେଲେ, ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢି ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ, ସେଥିରୁ ଆହରଣ କରିବ, ଆହରଣ କଲା ପରେ ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇକିରି ଦେଖେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବ ଧର୍ମ ପାଳନ। ଯଦି ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ନଥିବ, ତେବେ ଜୀବ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ସେ କାହିଁକି ସେ କାମ କରୁଛି କହିଲ? ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ସେଠି ସେ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି? ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ନା? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରିଛି, କାହିଁକି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି? ପାଠ ପଢେଇବ ବୋଲି। ପାଠ ପଢେଇବା ହଉଛି ତାର ସେବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ସେବା ଦେବେ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ଚାକିରି, ଯେତେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ସେବା ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ, ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଦେବ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ସେବା। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା। ଝିଅଟିଏ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା? ଆଉ ସେ କିଛି ଦିନ ସେବା ଦବ, ତାପରେ ତା ବୋହୂ ଆସିଲେ ସିଏ ପୁଣି ସେବା ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେବାର ଏଇ ଅଦଳ ବଦଳ କାମଟା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଛି। କଣ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛି? ଆମେରିକା ସରକାର ତାକୁ କାହିଁକି ଦରମା ଦଉଛି? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେରିକାରେ ସେବା କରୁଛି, ସେବାରେ ଲାଗିଛି ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁ, ଏ ଜଗତକୁ ଜୀବ କେବଳ ଆସିଛି ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ପୂଜକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସଂସାରରେ ଏତେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଘଟୁଛି କହିଲ? ରକ୍ତପାତ କାହିଁକି ହଉଛି? ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ କାହିଁକି? ସେବକ ତାର ସେବା ଦବ। ସେବକ ମାଲିକ ଉପରେ ତ କଥା କହିବାର ନାହିଁ ନା, ମାଲିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ସରଳ ମନ ନେଇ ସେ ସେବା କରିବ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାକର। ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଯେତେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥାଉ, କର୍ମ କରୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହଉଛି ସେବକ, ଚାକର। ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାକର, ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛି, ତାମାନେ ଚାକର ସହିତ ଚାକରର ଝଗଡା ହଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏପରି ହଉଛି? ଏହାର କାରଣଟା କଣ? ସେମାନେ ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ହେଲା, ଏଠାରେ ଚାକରର ମନ ସରଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛି, ସେ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଦେହାଭିମାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମୁଁ ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ବ୍ରିଗେଡିୟର, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ। ଏଟା ଦେହର ପରିଚୟ ନା ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ? ଦେହର ପରିଚୟ। ତବେ ଦେହର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଅନ୍ୟଠାରୁ ମାନ୍ୟତା ଖୋଜୁଛି। ଚାକର କେବେ ମାନ୍ୟତା ଖୋଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଇଗଲା, ସେ ତାକୁ ତ ଆପେ ଆପେ ମାନ୍ୟତା ଦବ ନା, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେବାର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେବକକୁ ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତା ପୁରସ୍କାରକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ସେବକ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବ୍ୟ ଆଉ ସେବକ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ପଦବୀରେ ଥିବା ସେବକ, କାହାରି ପ୍ରତି କାହାର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। କାରଣ କଣ ହେଲା କହିଲ? ସେବକ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦରମା ପାଇବ ବୋଲି ବା କିଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ବୋଲି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ କେବଳ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ବି ନେଉଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେବକର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ସେବ୍ୟତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଲେ କୃତଜ୍ଞତା ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣାଉ ନାହିଁ, ମାନ୍ୟତା ଦେଉନାହିଁ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ଆସିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଏ ଧାରଣାକୁ ପୋଛି ସାରିଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସେବା ଦେବାକୁ ବସିନି, ବରଂ ମୁଁ ମୋର ଖାତିର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଚାକିରିକୁ ସେ ସେବକର
ମାନେ କର୍ମସ୍ଥଳ ବୋଲି ସେ ଭାବୁ ନାହିଁ, ସେ ତାର ସିଟ୍ ଭାବୁଛି, ସିଂହାସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ସିଂହାସନର ସେ ହଉଛି ରାଜା, ଅଧିକାରୀ। ରାଜା ଯେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସେବକ, ରାଜା ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତା ଭିତରେ। କର୍ମରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ସେବକ ନ ଭାବି ମାଲିକ ଭାବୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି କରିନାହିଁ, ବରଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛି। କି ସେବା ଦେଲେ ତ ଟଙ୍କା ଆପେ ଆପେ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ତେବେ ମନୋବୃତ୍ତିଟା କୋଉଟା ରଖିବା କଥା? କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇବି ନା ସେବା ଦେବି? ସେବା ଦେବି। ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ରହୁନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟଟାକୁ ସେ ଦୁଃଖରେ କାଟୁଛି, ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ଖୁସି ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ନିଷ୍ଠାରେ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ କି? ତାର କାରଣ କଣ ହେଲା କହିଲ? ତାର କାରଣ ହେଲା ତାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା କେବଳ ଟଙ୍କା ଉପରେ, କର୍ମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଟଙ୍କାରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଲା, ସେବାରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାକିରି କରିକିରି ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ସେବକ ଭଳି ସରଳ ମନୋବୃତ୍ତି ତାର ରହୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବଡ ମନେ କରି ଚାକିରି ପାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯିଏ ଚାକିରି ପାଇନି ତାକୁ ସେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ବା ତାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କର୍ମରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଥାନ୍ତା, ଯାହା ସେ କରୁଛି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଭାବନାଟା ମନରେ ରଖନ୍ତା, ତେବେ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା କି? ମୁଁ ସେବକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 99% ମଣିଷ ଭିତରେ ସେବା ପରାୟଣ ଭାବଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ନାହିଁ। ସେ ତାର ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଟା ଭାବୁଛି। ସଂସାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ସଂସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିନା ସଂସାର ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ହେଲା? ସେବା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମଟା ନ କଲେ ଦରମାଟା ମିଳିବନି ନା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟରେ ସେ କର୍ମଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୁ, ବୁଢା ବୁଢୀ, ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ସେବା ଦେଖୁଛ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ। ସେବାରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ଲୋକେ କଣ କହିବେ ବୋଲି ସମାଜକୁ ଭୟ କରି କେହି କେହି ସେବା ଦଉଛନ୍ତି। ସେବାରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଭୟରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ବହୁ ରୋଷେଇ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ନିଷ୍ଠା ନଥିବାରୁ ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି କାରଣରୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ପଡିଲା ନାହିଁ, ସେଦିନ ସେ ଖୁସି ହଉଛି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିଲାନି। ସ୍ତ୍ରୀଟିର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ରୋଗୁଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କେଉଁଦିନ ଔଷଧଟା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, କେଉଁଦିନ ମନେ ପକାଇ ଔଷଧଟା ଦଉନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ସେବାରେ ମନ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ପଡୁ ନାହିଁ। ସଂସାରଟା ମାନବିକତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନବ ସମାଜରେ ମାନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ମାନବ ସମାଜରେ ଗୁଡାଏ ପଶୁ ରାକ୍ଷସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କଣ? ଭଙ୍ଗା ଗାଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ସଜାଡି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହରାଇ ବସେ, ସେ ଗାଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡେ ନା। ଆଉ ସେ ଗାଡି ଆଉ ଚାଲିବନି। ଯେତେ ଠିକ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଠିକ ହେଇକରି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। ବଂଶୀଟା ଫାଟିଗଲାଣି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଥିରେ ଆଉ ସ୍ୱର ବାହାରୁ ନାହିଁ। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଏମିତି ଏକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକ ରୋଗକୁ ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଦରବାରକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଧର୍ମର ସୌଦା କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଭ ନାହିଁ, ବେପାର ହାନି ଘଟିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ଘଟିଛି, ଧର୍ମରେ ହାନି ଘଟିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ସେ ସେଇ କାମକୁ କରୁନାହିଁ, ସେଇ କାମ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରୁ ବହିଷ୍କାର ହବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅବତାର ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଜ୍ଞାନର ତାଲାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ସେବକ ମାଲିକ ସାଜି ଅଭିମାନରେ ଫାଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବାଟା ବାକି ଅଛି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁନଥିବା ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହେଇ ମରାମରି ହେଇକିରି ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳନ ସରିବ। ଆଉ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇ ପର୍ବଟା କେବଳ ବାକି ଅଛି। ଆଉ
तो ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରମ ସୀମାରେ ପାପ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ନୈତିକତାକୁ ହରେଇକିରି ଏବେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ସେବକ ମାଲିକ ସାଜିଲେ ଏ ପରିଣତିଟା ଘଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ନ ରହେ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ନପାରେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ନପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ, ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେବା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଚେତନା ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସେଟାକୁ ମାନେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ୍ବଟା ମଣିଷ ଖାଉଛି ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ନିଜେ ଖାଉଛି? ମଣିଷ ଖାଉଛି। ମଣିଷ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସେବା ଦଉଛି। ଝରଣାରେ ପାଣି ବହି ଯାଉଛି, ଜଗତର ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ଚେତନ ଜୀବ, ତା ଭିତରେ ଚେତନା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି କେବଳ ସେବା ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ମା ବାପା ମତେ ଛୋଟବେଳେ ଚାଲି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପେଇଛି ମା, ମୁଁ ଝାଡା ବସିଲେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି, ସିଏ ମତେ ସେବା ଦେଇଛି ନା। ତେବେ ମୁଁ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବି। ଏଇଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ। ତେଣୁ ଏ ବିଧାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ସେ ଧର୍ମ କରୁଛି ନା ଅଧର୍ମ କରୁଛି? ଅଧର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହେଲା କେବଳ ସେବା। ଭାଗବତ କଲେ ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମୋହିତଳେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେବା। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को, जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।